दोस्तों स्वागत करते हैं। स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जोड़ा ट्रेंड है वो बहुत चंगा चल रहा। डिसीजन रेट बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। कह सकते हैं 95-97% जी अप्रूवल है वो एप्लीकेंट को मिल रही है। बट जिथे कह सकते हैं अप्रूवल है तो नाल रिफ्यूजल का आना भी लाजमी है। फिर भी किते ना किते भावें वो वॉल्यूम के थोड़ा ही है बट एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही हैं। सो जदों भी कोई काउंसलिंग करते हैं रिफ्यूज़ एप्लीकेशन देखते हैं तो उसदे विच कोई ना कोई जी इदां दी मिसटेक हुंदी है जिस दे विच वीज़ा ऑफिसर को एक पॉइंट मिलता तुहाडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करने लई। काउंसलिंग करते हैं, डॉकूमेंट देखते हैं, कई बच्चे अपने केप्स नोट अप्लाई करते हैं, उन्होंने स्टडी करीदा। रिफ्यूज़ल लैटर नूं देख के काफ़ी जां कंप्लीट एप्लीकेशन जी एप्लीकेंट ने सबमिट की होंगी है, जो उन्होंने भी देखते हैं तो काफ़ी कुछ जो एप्लीकेशन को देख के क्लीयर हो जाता भी कित्थे मिसटेक हो रही है एप्लीकेशन को सबमिट करने के जां एक गुड प्रैजेंटेशन देने के किते ना किते घाट रहिंदी है। फिर ही यह नौबत होंदी है भी जी तुहाडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। बहुत घट होंदी है भी बिना किसी रीजन तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। हालांकि कोविड तो बाद इदां दी गलतियां भी बहुत हुई ने। हालांकि कोविड तो बाद भी इदां दी काफ़ी गलतियां हुई ने बट फिर भी जोड़ा बहुत एक घट देखा गया भी जोड़ा स्पाउस ओपन वर्क परमिट दे विच बिना किसी रीजन तो कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाए। सो अज कुछ एप्लीकेशनों बारे गल करांगे, कुछ रिफ्यूज़ल लैटर मैं इकट्ठे किए हैं ਜਿਹੜੇ कॉमन रिफ्यूज़ल जी एप्लीकेंट ਨੂੰ मिल रही है उन्हों के बारे डिस्कस करांगे। क्यों उदा की नौबत जी एप्लीकेंट ਨੂੰ आ रही है ਜਾਂ कित्थे घाट रहिंदी है प्रैजेंटेशन दे विच एप्लीकेशन सबमिट करने वेले। सो कुछ रिफ्यूज़ल लैटर है जिहड़े मैं उसके बारे गल करूँगा। पहली जी रिफ्यूज़ल है वो तुसीं देख सकते हो। रिफ्यूज़ल लैटर सब सैक्शन जी 200 दे विच वीज़ा रिफ्यूज़ होया। रिफ्यूज़ल का जोड़ा रीजन सब सैक्शन 2001 ऑफ द IRPR बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ योर विजिट। आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। सब सैक्शन 2001 ऑफ द IRPR बेस्ड ऑन परसनल असिस्ट एंड फाइनैंशियल स्टेटस। बहुत ज़्यादा रीजन जी रिफ्यूज़ल जी कॉमन आ रही है वो फाइनैंशियल स्टेटस नूं लैके है। फाइनैंशियल स्टेटस का करके वीज़ा रिफ्यूज़ होंदा। हुण फाइनैंशियल स्टेटस करके वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, कित्थे गलती है, ये जानने तो पहला अपने लिए जानना जरूरी होगा भी जोड़े फंड्स जोड़े है स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए चाहिए क्यों आ। हुण बहुत अगर देखिए बहुत एप्लीकेंट भी ये क्वेश्चन करते हैं भी जो असी काम करन ही जा रहे हैं तो फिर सानू फंड्स क्यों दिखाने पै रहे हैं। असीं किहड़ा कोई स्टडी करन चले, असीं काम करन चले हैं। हुण जिहड़ा बंदा खुद उत्थे पैसा कमाउण जा रहा तो उसनूं अपने फंड्स क्यों दिखाने पै रहे हैं। सो पहले तो आपां नूं समझनी पेगी जरूरत फंड्स की क्यों है। फंड्स कोई तुसीं इस तरीके लिए नहीं शो करने भी तुहाडे कोल पैसा तुसीं उत्थे जा रहे हो। हालांकि ये जिहड़ा तुसीं अपने एक फैमिली मैंबर कोल जा रहे हो, तुहाडा फैमिली मैंबर जिहड़ा ऑलरेडी कैनेडा दे विच है, चाहे वो फुल टाइम स्टूडेंट है चाहे फुल टाइम वर्कर है, तुसीं उसदे कोल जा रहे हो। फंड्स जिहड़े हुंदे आ वो तुहाडी होम कंट्री नाल तुहाडे टाइस स्ट्रोंग करदे आ। जरूरी नहीं है पैसा इसलिए दिखाना भी आपां टिकट लैनी है ट्रैवल करना, हालांकि किते ना किते भी रीजन हुंदा। बट दूसरा जिहड़ा मेन फंड्स का हुंदा जां मेन आपां स्टेटमेंट का कह दईए। स्टेटमेंट किस चीज़ लई हुंदी है, स्टेटमेंट तुहाडी होम कंट्री नाल तुहाडे टाइस स्ट्रोंग करदी आ। वीज़ा ऑफिसर नूं लगदा है भी अगर मैं किसी एप्लीकेंट नूं अपनी कंट्री दे विच वर्क परमिट दे रहा एज ए वर्क परमिट होल्डर, मैं उन्होंने इत्थे आउण दे रहा तो कि उसका जिहड़ा स्टेटस उदां दा है भी वो इत्थे आके काम कर सके, कि ऑलरेडी जिहड़ी कंट्री दे विच वो रह रहा उत्थे वो काम कर रहा। कोई इदां तो नहीं भी वो इत्थे भी विहला तो उस बंदे ने इत्थे भी आके जिहड़ा हैगा विहले ही रहना, अनएम्पलॉयमेंट पैदा करनी है। सो तुहाडे जिहड़े फाइनैंशियल स्टेटस ने जां तुहाडे जिहड़े फंड्स ने, जिहड़ा फाइनैंशियल स्टेटस दे विच हुण कल्ला बैंक अकाउंट नहीं हुंदा जां कल्लियां तुहाडी ट्रांजैक्शन नहीं हुंदी, उहदे विच तुहाडी इनकम भी आउंदी है। तुहाडी इनकम, तुहाडा फाइनैंशियल स्टेटस, तुहाडी होम कंट्री नाल तुहाडे टाइस स्ट्रोंग करन दा, जिन्ने तुहाडे टाइस स्ट्रोंग हुंदे आ तुहाडी होम कंट्री दे नाल, उन्ना जिहड़ा चांसिस ऑफ वीज़ा जिहड़े हैगे आ उन्ने ही हाई रहिंदे आ। हुण फंड्स दे विच की गलती करते हैं, हुण कदे भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट दे विच काफ़ी एप्लीकेंट गलती करते हैं कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लाउंदे, पैसा पाउंदे ने जां पैसा पुराना भी पिया हुंदा तो वो एप्लीकेशन दे विच सिर्फ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लाते हैं। अज की डेट के अकाउंट के इन्ना पैसा सिर्फ ये शो करते हैं,
ਬਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਤੀ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ 2000 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 5000 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਕਦਮ 2 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲਿਆ 2000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ 2000 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ 5000 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ 10000 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ 5000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਿੱਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਤੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ 2-4 ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਟਰੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਗਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਅਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸਟੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਰਮਿਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਟੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੌਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਅੰਡਰ 205। ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕ ਏ ਓ ਜਾਂ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਗਲਤ ਲੈਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਹਜੇ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਂਟੈਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ PR ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਸੀ ਐਜ ਐ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਿਸ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।